فاهلا فيكم مره ثانيه ببلدكم الاردن. احنا سعداء اليوم انكم موجودين معنا في افضل نقطه في العالم. الاشياء اللي بحب احكيها عن البحر الميت، البحر الميت فيه نسبه اكسجين عاليه، يعني بعد يومين ثلاثه من الاقامه بالبحر الميت بتحس وجهك تغير حتى شكله. ليه؟ لانه نسبه الاكسجين المدخله فيها بتكون كثير عاليه، فبساعد هذا يصير في كولاجين ويصير يعني احنا كمان بلس انه كمان في عندنا الطين والملح اللي كثير بالبحر الميت، وانا كثير مهتمه انه في اي ثينك بالاوتيل هون ببيعوا الاشياء العلاجيه كثير من هاي الاشياء. بتمنى تكون خلصت معنا شوي عشان نقدر نبلش السيشن الجايه. احنا الان بصدد بعد ما تحدثنا عن اهميه اللغه الفرنسيه في الاردن، وهي عندنا بشكل عام من اكبر اللغات المهمه في الاردن بعد اللغه الانجليزيه. واحنا يعني صار في ايكوال بين الانجليزيه والفرنسيه بالمدارس الاردنيه، وخصوصا في الفتره الاخيره والدراسات العليا عم تتخصص اكثر بالفرنسيه. بدي اتبع القاعده وعم تساعد هذا الموضوع يصير في عندنا تعاون تجاري اكثر. اليوم احنا نطمح بالاردن الى ان يتنامى تحسين الاستثمار ما بين الاردن وفرنسا بشكل كبير اكبر، وخصوصا في السياحه. يعني انا ليش بقول السياحه؟ لانه الاردن تتمتع ببيئه مش طبيعيه. يعني احنا عندنا الفصول الاربعه بنفس الشهر، يعني في الشمال في عندنا بتلاقي شتاء، بالجنوب بتلاقي صيف، بالوسط بتلاقي معتدل. على طول مدار السنه احنا عندنا الفصول الاربعه، هاي اهم شغله بالاردن. زائد احنا عندنا الاستقرار السياسي والاجتماعي. احنا الشعب الاردني معروف عنه انه شعب محب وودود، منفتح على كل الثقافات، منفتحين على الجميع، وهذا بيخلي الناس دائما تحب انها تستثمر بالاردن وتكون موجوده بالاردن. مترجمين بترجموا كلام مترجمين عم يترجموا اللي انا بحكيه. عشان اليوم عن الاستثمار في الاردن. اليوم انا اعتقد ان الاردن من اهم الدول اللي ممكن ان نستثمر فيها على مدى ال10 سنوات القادمه، لانه الاستقرار جدا مهم في المنطقه. احنا تقريبا الدوله الوحيده في المنطقه اللي عندها استقرار واضح، سواء في العمله او في الاستثمار او في الحياه الاجتماعيه والانفتاح على الثقافات. وهذا الحكي بيعطينا نقطه قوه كبيره للاردن في انه يكون فيها الاستثمار اقوى واكثر. وانا بشجع اليوم انه رجال اعمال فرنسيين والاردنيين يصير في بيناتهم شراكه اكبر، ونتطور ونسمع عن اشياء جميله جدا عن مذكرات تفاهم بين الفرنسيين والحكومه الاردنيه. في عندنا كثير وزارات ومؤسسات اذرع مهمه زي وعدد من المؤسسات المهمه المطلعه يصير فيها تعاون مشترك في القريب العاجل. انا ما بدي اخذ اكثر من وقتكم، بس بتمنى انه هلا ضايل معنا كمان جلستين. الجلسه القادمه هلا حنبلش رح يديرها سعاده السيد عوني داوود. يعني انا كمان غدي تاخرت بالغداء فطبيعي الواحد ينسى شوي. رح نحكي هلا عن غرفه صناعه التجاره الفرنسيه، اهميتها وكيف ممكن ننفتح على النافذه الاستثماريه في الاردن، كيف ممكن نستفيد ونعزز الشراكه ما بين الاردن وفرنسا بهذا الموضوع. ونحكي اكثر عن غرفه التجاره والصناعه الفرنسيه واهميتها كنموذج، انه شو ممكن نستفيد من قصص نجاح غرفه التجاره الفرنسيه لنعكسها عندنا بالاردن، وشو ممكن احنا نشاركهم كمان قصص نجاح. احنا كمان عندنا غرفه التجاره والصناعه في الاردن لها قصص نجاح جدا، وهم تابعين القطاع الخاص وبيساعدوا بتوسعه القطاع الخاص ومتابعه رجال الاعمال الاردنيين والمستثمرين الاردنيين. لذلك رح يتحدث اليوم معنا المتحدثون السيد طارق الشريف، السيد طارق الشريف والسيد مروان ادريس وسعاده السيد مروان عويس. ورح يدير الجلسه سعاده السيد ابراهيم قصار. احنا بنطلع الان للجلسه وانا عندي امتنان
تاخرت رغم انه الجو شوي شوب وتغدينا، لكن انا متاكد الان قصه نجاح غرفه التجاره الفرنسيه وتبادل الخبرات بين الاردنيين والفرنسيين سيساهم في ان تكون هذه الجلسه رسميه وثريه نتطلع الى ذلك. المتحدثين صاروا جاهزين، انا رح ندعو المتحدثين يبداوا الجلسه ونتطلع الى مشاركتكم معنا. سامعين؟ هلا اشتغل. C'est toujours très difficile de faire une présentation des choses après déjeuner. Surtout quand il fait si chaud aujourd'hui. Alors je m'excuse, mais j'essaye de faire le plus vite possible, comme ça vous allez, disons, essayer de ne pas dormir. On va tout faire. Avant que je commence par introduire la Chambre de commerce et d'industrie franco-jordanienne, permettez-moi d'introduire une personnalité leader dans les affaires en Afrique et dans les pays arabes. Permettez-moi d'introduire M. Tarek Cherif, qui a une maîtrise en droit, diplômé en gestion de ISG Paris, diplômé en politique internationale, et il parle l'arabe, le français et l'anglais. Il est président du PDG CAFI. Oui, vous avez raison, parce que c'est la liste, c'est très très long. Alors j'essaie, on reste ici et je donne la parole à M. Tarek Cherif, comme ça il va nous expliquer les secrets de son succès en Afrique, l'exportation des produits chimiques surtout, je crois. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole devant cette assistance aussi importante à Amman. Je vais parler en français, en français. D'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs, bien entendu, Hamid Taber, Haji, je ne le vois pas, mais c'est pas grave, comme on a eu un déjeuner un peu tardif, donc ceci explique cela. Également, Jean-Loup Lachille pour l'aimable invitation qu'ils m'ont envoyée, donc très heureux de partager avec vous une partie de ce forum, puisque je passe la totalité de cette journée avec vous. Alors, vous me demandez de parler un peu de ce que nous faisons en Afrique. Oui, j'ai la chance d'être né dans une famille d'entrepreneurs en Tunisie. Nous sommes dans plusieurs métiers, essentiellement dans l'industrie chimique, 4 ou 5 métiers dans l'industrie chimique. Et depuis 20, 25, 30 ans peut-être, nous sommes très tournés sur l'exportation dans les pays africains. Donc nous exportons dans, on va dire, un peu moins d'une trentaine de pays d'une manière régulière, tous les mois, quasiment toutes les semaines pour certains produits. Je pense qu'on est dans les 3 premiers, pour ne pas être prétentieux, exportateurs tunisiens sur l'Afrique. C'est une de mes passions. Je voyage beaucoup en Afrique, donc je compte beaucoup d'amis dans ce continent et j'ai vu l'évolution de ce continent, c'est absolument incroyable.
Et je le dis surtout pour celles et ceux qui n'ont pas été en Afrique. L'Afrique, d'abord, c'est des personnes très attachantes, d'une manière régulière, très gentilles, et puis des perspectives économiques aujourd'hui qui sont absolument incroyables. Quand vous pensez qu'il y a des pays qui ont des taux de croissance constants, à part pendant la période Covid, qui se situent entre 5 et 10%. Et ce n'est pas un accident de l'histoire. Comme je vous l'ai dit, moi, ça fait un peu plus de 30 ans que je parcours l'Afrique, donc je vois l'évolution des pays. C'est à peine si on peut voir des changements qu'on peut voir au bout de 2-3 ans. C'est vrai que l'Afrique, parfois il y a des complications, parfois c'est très difficile, c'est même général, très difficile de se déplacer d'un pays à un autre. On est obligé de faire des parcours compliqués par avion ou par voiture, mais c'est ça, les difficultés qu'on peut connaître au début, mais ce sont des difficultés qui sont au fur et à mesure maîtrisées, soit au niveau de l'aérien, soit au niveau du maritime, soit au niveau du routier. Il y a beaucoup d'investissements qui se font, et ça a été dit ce matin, mais je veux insister sur ça. L'Afrique constitue réellement l'avenir du monde. Ceux qui ne sont pas convaincus de cela, je leur conseille une seule chose, c'est de prendre un peu de temps et de visiter les différentes régions de l'Afrique. Évidemment, généralement dans les médias, on se focalise sur les régions où il y a des problèmes, mais c'est véritablement l'exception. Ce n'est pas la règle. Ce n'est pas parce qu'il y a des guerres civiles, ou certains pays où il y a des coups d'État qu'il faut généraliser. L'Afrique compte plus de 50 pays, et je pense que ça mérite une attention particulière, en tout cas pour celles et ceux qui sont dans les affaires. Moi, je suis heureux d'être, bien sûr, à Amman, parce que je connais d'abord, parce que nous avons des liens très solides avec le patronat jordanien, et parce que je vois également l'évolution de ce pays. La Jordanie, c'est comme mon pays un peu, de dimension, pas de très grande dimension, mais avec des atouts certains. Les premiers atouts, pour moi, ce sont les ressources humaines. Pas autre chose. On peut avoir beaucoup de moyens, mais quand on n'a pas les bonnes ressources humaines, on n'a pas de vision, on n'a pas de programme, on n'a pas de faisabilité au niveau à venir, et ça peut mener un pays au chaos. Ce n'est pas le cas de la Jordanie. On voit l'évolution qui se fait ces dernières années est absolument fulgurante également, avec des atouts certains pour l'avenir et avec une position géopolitique qui est très importante. La Jordanie, à côté de l'Arabie Saoudite, à côté de l'Irak. Je travaillais beaucoup sur l'Irak il y a 20 ans, 25 ans. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'Irak, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Ceux qui sont en Jordanie ou qui ont des facilités en Jordanie seront en pole position pour le marché irakien. C'est un peu le parallèle avec la Tunisie. La Tunisie est proche également d'un pays, la Libye et l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui est en train de changer. J'ai moi-même une usine à Alger depuis 15 ans. L'Algérie a changé. Ces 10 dernières années ou ces 5 dernières années, l'Algérie a beaucoup changé. L'Algérie s'industrialise à outrance. Pour celles et ceux qui sont dans les médicaments, sachez que l'Algérie, depuis 1 an, a créé un nouveau ministère. Il y avait, comme dans tous les pays, des ministères de l'industrie. Donc il y a un ministère de l'industrie en Algérie depuis que l'Algérie est indépendante, bien sûr. Mais depuis 1 an, ils ont un industrie. Ils ont une nouvelle entité, un nouveau ministère de l'industrie pharmaceutique. Uniquement. Donc, un ministère dédié uniquement pour l'industrie pharmaceutique. Tout ça pour dire qu'ils ont un programme. Puis l'Algérie, cette année, pour celles et ceux qui n'ont pas le chiffre, 2022, on fait 7 milliards d'exports hors pétrole et gaz. Ce qui est exceptionnel. Ça ne s'est jamais fait. C'est
une indication très importante sur aujourd'hui la vision et les perspectives d'avenir de ce pays. Simultanément, je parlais des difficultés des différents pays, ou en tout cas de circulation dans les pays africains. L'Algérie a mis beaucoup d'argent sur tout ce qui est infrastructure, et maintenant l'Algérie construit une autoroute qui va jusqu'au Niger. C'est une autoroute qui est bien engagée, donc ça permettra aux pays voisins, pas uniquement à l'Algérie, mais en tout cas pour l'Algérie, la Tunisie et la Libye, c'est quelque chose d'acté. C'est une autoroute qui va arriver jusqu'au Niger. Ça va raccourcir les délais, bien sûr, mais surtout, ça va faire des économies au niveau transport et logistique. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Au niveau de l'Afrique, je ne peux que vous soutenir et vous demander de jeter un coup d'œil dans un certain nombre de régions parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a des pays, moi j'étais il y a un mois au Congo, au Kinshasa, 100 millions. On parle de la francophonie, mais elle est là, la francophonie. Un pays seul, 100 millions, qui parle français. C'est absolument incroyable. C'est peut-être le premier pays au monde, excusez-moi de vous le dire. C'est incroyable, avec un taux de fécondité absolument ahurissant. Donc, c'est exponentiel, c'est le continent du futur. Il ne faut pas se détourner de cette région du monde. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans la région, bien sûr, Middle East, d'une manière générale. Je parle bien sûr de mes amis jordaniens. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'Afrique. Quand je parle d'un pays comme la Jordanie, vous voyez, je ne parle pas de la Tunisie, je parle de la Jordanie. Je vais parler de la Tunisie tout à l'heure. Un pays comme la Jordanie a des positions très avancées dans certains pays, dans certains produits. Je pense notamment à la pharmacie, mais pas uniquement. La Jordanie a des positions très fortes dans tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est pharmacie, je le répète, mais également tout ce qui est TIC et tout. Donc il y a des secteurs qui sont très forts, mais malheureusement pas présents en Afrique. Donc il y a beaucoup de choses pour nos amis jordaniens à faire dans l'Afrique. Alors je reviens à mon pays, qui est la Tunisie. Moi, bien sûr, c'est un pays qui passe par des moments de temps en temps difficiles, mais bon, comme tout le monde, comme tous les pays en évolution ou en voie de démocratie. La volonté de la Tunisie, c'est d'être un pays démocratique. C'est pas évident, c'est facile à dire. C'est pas évident. Certains pays sont restés des siècles pour avoir une vraie démocratie. Je pense que nous sommes en voie de démocratie. Mais au niveau économique, nous avons des atouts également, qui sont les atouts que j'ai énumérés tout à l'heure. Bien sûr, les ressources humaines, c'est évident, mais également des positions intéressantes. Et ces positions intéressantes se trouvent au niveau d'un certain nombre de secteurs. Et également, la Tunisie a eu l'avantage d'avoir des entreprises qui se sont internationalisées, qui sont présentes un peu partout, soit en Afrique, soit également en Europe. Les derniers chiffres de l'État tunisien, au niveau de la France et de l'État français, les premiers investissements africains en France sont tunisiens. Ça paraît bizarre, mais c'est une réalité. Donc, il y a une diaspora qui est plus nombreuse au niveau de l'Europe, mais qui est également très agile et qui essaie de se positionner sur un certain nombre de secteurs. C'est tant mieux, c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous cherchons à établir entre les différentes régions du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Europe. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, le monde est en train de vivre de grands changements. Je pense que le monde que nous allons connaître dans 5-10 ans ne sera pas le monde d'aujourd'hui. Ce n'est plus les positions, ça ne sera plus les mêmes grandes puissances. À mon avis, il y a des changements qui vont se faire. Ce sera plus du bilatéral, beaucoup plus, à mon avis, je peux me tromper, beaucoup plus bilatéral région, beaucoup plus de grandes puissances. Et c'est ce que
sommes en train de vivre dans les différents foyers de tension que nous voyons. Dans cette perspective, moi j'ai l'honneur de présider une institution, un deuxième patronat en Tunisie qui s'appelle Connect. On a commencé il y a 4 ans par avoir un méga événement qui s'appelle Connect Business Forum, où nous invitons 600-700 personnes, et ce n'est pas cette configuration. La configuration que nous avons, c'est du matchmaking. Donc vous avez par jour entre 15 et 20 rendez-vous. Vous avez 25 nationalités et les gens viennent pour faire du business. Moi, c'est peut-être une vision qui est différente, mais en tout cas, moi je crois à ça. Ramener du monde pendant 1 jour et demi dans le même lieu, avec bien sûr toutes les commodités, toutes les facilités, et leur donner la possibilité de rencontrer plusieurs nationalités, plusieurs secteurs dans le même espace, c'est quelque chose qui peut vous faire gagner du temps et surtout qui peut vous faire gagner en efficacité. Donc, le mois de novembre, 9 novembre 2023, avec nos amis jordaniens, avec bien sûr Jean-Loup et toute son équipe et ses adhérents, nous serons heureux de vous recevoir à Tunis. Ce sera à Tunis même, dans un des meilleurs hôtels de Tunis. Nous avons l'habitude de faire ça et les gens étaient impatients d'avoir une deuxième édition. Donc la deuxième édition aura lieu le 8 et 9 novembre. Et donc, voilà, je vais passer un petit film juste pour avoir une idée et vous mettre l'eau à la bouche concernant la prochaine édition. Et merci pour votre attention. Allons-y. Voilà un peu comment ça se passe. Et j'espère que beaucoup d'autres parmi nous seront Tunis pour cet événement. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Maintenant, je veux passer à une petite présentation pour vous introduire Kafraj, la CCI franco-jordanienne. شغلنا البرزنتيشن والله.
clicker Michel. Ah, voilà. Kafraj a été créé le 3 août 1998 par un groupe d'hommes d'affaires jordaniens et français sous le patronage de l'ambassade de France. Alors cette année, c'est le Silver Anniversary que nous allons célébrer le 22 octobre. La CCI France-Jordanie Kafraj est membre de CCI France International qui représente 119 chambres dans 94 pays. Le réseau CCI France International est à votre service pour développer vos activités. Notre mission est d'accompagner les entreprises membres dans la réalisation de leurs objectifs professionnels et dans le développement de la coopération commerciale, économique et sociale franco-jordanienne en principe, mais nous avons une grande collaboration avec tous les chambres un peu partout. En effet, je dois dire que l'Afrique, Moyen-Orient, nous sommes la même zone. Alors, on se connaît bien et nous pouvons vous aider un peu partout. Nos services sont des services standards pour des chambres, pour le CCI. Nous pouvons vous aider à faire des diagnostics du marché, études de marché. Nous pouvons vous passer des contacts clés et même organiser des visites personnalisées. En même temps, on essaie de travailler dans le sens inverse. Ce matin, nous avons eu le directeur du JETCO, Jordan Enterprise Development Corporation. Et en effet, nous avons organisé beaucoup de visites pour des entreprises jordaniennes en France. Dans plusieurs secteurs, la cosmétique, de la mer Morte, les marques laitières, réalisation des films, TIC, TIC, le métal et soudure, entre autres. Ça, c'est un exemple d'une visite que nous avons organisée pour un groupe de Jordaniens, une mission commerciale, c'était spécifiquement dans le secteur de l'énergie renouvelable. C'était avec la collaboration de la CCI de Perpignan, au sud de la France. On organise régulièrement des journées pays, comme celle-là par exemple, avec le Business France. Nous sommes référenciés par Business France en ce moment. Et on produit des catalogues et des infos sur le secteur porteur dans notre pays. Et nous avons un de nos buts est d'organiser des forums spécialisés franco-jordaniens, toujours. Par exemple, Renewable Energy, énergie renouvelable, avec des speakers très importants, des ministres, etc. Franco-Jordan Forum on Water Sustainability, c'est notre. Nous avons, comme vous le savez, peut-être, nous allons entendre beaucoup plus demain, je crois, sur les problèmes de l'eau en Jordanie. Nous sommes un des pays les plus pauvres au monde, malheureusement. Alors, ça, c'est un sujet qu'on discute régulièrement. Et souvent, on organise aussi des petits salons. Avec les forums, on organise des petits salons. Urban Smart, c'est un autre exemple. Avec le premier ministre de la Jordanie, de l'ex-premier, qui était un des fondateurs de notre CCI. Dr. Abdel Mansour était un des fondateurs de Kafraj à ce temps-là. Women Empowerment, très important. Un deuxième, Franco-Jordanian on Water Sustainability, un deuxième forum. Et nous avons eu l'honneur d'organiser, durant la visite de son Excellence Président François Hollande à Amman, nous étions en charge d'organiser le forum économique France-Jordanie. Ça, c'était organisé avec la Chambre de commerce d'Amman.
évidemment, comme toujours, quand le président voyage, il y a plein de personnalités qui viennent avec lui. C'est toujours très intéressant. Ça, à ce temps-là, c'est le groupe, c'est notre bureau, le bureau administratif du CAFRAGE, avec Monsieur le Président. Et venons maintenant, en bref, les activités de la France en Jordanie. La France est un des premiers investisseurs non arabes en Jordanie, avec un stock d'investissement estimé à peu près 2 milliards d'euros. Cette présence stratégique et diversifiée est très visible. Les relations commerciales, en revanche, sont limitées. Si nos échanges enregistrent une très forte progression en 2022, leur montant reste faible, malheureusement. La France contribue à l'aide internationale en faveur de la Jordanie. La France est actuellement au 6e rang des bailleurs bilatéraux qui interviennent en Jordanie. Derrière les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis. Le AFD est très actif en ce moment en Jordanie et depuis le début de son intervention en 2006, le AFD cumule en cours total de prêts d'environ 1,4 milliard d'euros, dont 1 milliard d'euros en souverain. Le protocole d'entente signé par le AFD à Londres porte pour un cible d'engagement d'1 milliard d'euros de 2019 à 2022, jusqu'à 650 millions d'euros en prêts souverains au maximum, 200 millions d'euros en prêts non souverains et 150 millions d'euros en subventions. Les échanges commerciaux entre la France et la Jordanie ont dépassé les niveaux antérieurs à la crise sanitaire, alors qu'il était tendanciellement orienté à la baisse au cours des dernières décennies. Les échanges ont atteint 379,6 millions d'euros en 2022. La balance commerciale bilatérale est structurellement excédentaire. Oui, c'est réel que les exportations de la France vers la Jordanie ont augmenté de 38,1% en 2022, grâce notamment à la performance des matériels de transport qui ont enregistré une progression de 64% et représentent 25,5% des exportations totales. Nos deux autres principaux postes d'exportation sont les produits chimiques et les produits issus des industries agroalimentaires. C'est la force de la Jordanie, l'export des produits chimiques, le potasse et bien sûr l'agroalimentaire. Mais malheureusement, le poids des échanges commerciaux reste toutefois limité, avec 1,2% de part de marché. La France est la 19e fournisseur de la Jordanie. Le 5e parmi les Européens derrière l'Allemagne, la Roumanie, l'Italie et l'Espagne. La France est l'un des premiers investisseurs étrangers non arabes en Jordanie, avec un stock d'investissement de 2 millions d'euros. Et ça, c'est une répétition un peu. Au total, les filiales des entreprises, distributeurs et franchises des marques françaises représentent 30 000 emplois directs et indirects en Jordanie. Les groupes français ont remporté de nombreuses privatisations lancées entre 1996 et 2001.
les entreprises principales qui ont investi en Jordanie, je commence par Orange, qui constitue à lui seul la moitié du stock d'investissement via sa participation de Jordan Telecom, qui est à 51%. Veolia, le principal secteur d'excellence français est l'eau, illustré notamment par le portefeuille de Veolia, anciennement Suez, qui exploite d'une part l'usine de traitement des eaux usées à Samra, la plus grande du Moyen-Orient en réalité. D'autre part, l'aqueduc de Disi à Amman, cofinancé par le groupe AFD, transporte 100 millions de mètres cubes d'eau potable par an. C'est 50% de la consommation d'Amman. ADP, Aéroport de Paris, gère depuis 2007 l'aéroport international d'Amman dans le cadre d'un BOT, Build, Operate and Transfer, de 25 ans, dont il est aussi actionnaire à hauteur de 51% depuis mai 2018. L'investisseur français Meridiam a également inauguré un bureau régional à Amman en 2018 et a investi aux côtés d'ADP dans l'aéroport international Queen Alia. La présence française dans le secteur hôtelier est accrue en 2018 grâce au rachat de Movenpick par Accor Hotels. Le groupe français gère 7 hôtels en Jordanie, ce qui en fait le principal acteur du secteur. Total Energies a obtenu en 2012 une licence de 10 ans dont la demande de renouvellement est maintenant en cours. Total Energies gère 33% de la distribution de benzine, les stations et tout ça. Dans le domaine de la grande distribution, le groupe émirati Al-Futtaim a ouvert une quarantaine de magasins Carrefour. Mais la présence économique française en Jordanie s'appuie également sur une quarantaine de distributeurs ou franchisés de marques françaises dans le secteur des biens de consommation agroalimentaire, le luxe, l'habillement, cosmétique, restauration et automobile. Merci. Je veux introduire, monsieur, ça me fait plaisir d'introduire monsieur Marwan Idriss. Marwan Idriss est diplômé de management touristique interculturel et d'un master de littérature de sciences humaines. Spécialiste de voyages culturels, historiques et spirituels en Jordanie et Moyen-Orient. Spécialiste de communication et mise en relation France, Moyen-Orient et la région MENA. Organisateur de voyages de cahiers d'Orient dont transfert en Jordanie, en Syrie, la Libye et Yémen, Dubaï et Sultanat d'Oman depuis 2002. Et je dois dire que c'est important pour moi que Marwan est membre du CAFRAJ depuis 10 ans à peu près maintenant. Et je laisse la parole à mon ami qui vient d'arriver de Paris, juste pour cette conférence. À toi. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence et je tiens à remercier notre cher ami Ibrahim pour cette présentation. Et ça serait plutôt pas une présentation, ça serait un témoignage pendant mes 10 ans, ou peut-être encore plus chez CAFRAJ, en représentant le secteur que j'exerce, le tourisme. Et quand j'ai commencé les activités, quand j'ai fait la connaissance de CAFRAJ, représenté par cher Ibrahim Katan, j'étais inspiré par quelques expériences
expériences qui ont déclenché en moi un pourquoi pas, parce que c'était surtout des initiatives socioculturelles entre la France et la Jordanie, qui a encouragé une curiosité chez les voyageurs français que, quand surtout il y avait la semaine de la francophonie, la première invitation que j'ai reçue, qui était le Beaujolais, où notre cher Ibrahim invitait la communauté française francophone en Jordanie autour du Beaujolais de l'an. Et la première question que mes partenaires en France me posaient, ah bon, est-ce qu'en Jordanie c'est permis? Alors la réponse était, c'est pas juste permis, mais il y a en nord de la Jordanie des œnologues, des agriculteurs qui cultivaient, qui ont leur production, et comme n'importe quel sommelier au monde, ils sont fiers de leur production. Et d'autres histoires de succès, agriculture, autonomisation de femmes, qui a préparé pendant une phase 2 qui était avant Corona quelques années, des ponts intellectuels, socioculturels entre la France et la Jordanie. Après des voyages de presse, des voyages d'études pour des œnologues, des hommes d'industrie entre la France et la Jordanie, a créé comme des ponts d'amitié qui a abouti à des relations commerciales et pour beaucoup de cas, des partenariats solides. Et puis, tout le monde a vécu la période du confinement, du Covid, de cette pandémie. Et grâce à Cafrage, cette chambre et ses relations étaient toujours actives. Je me rappelle, on était parmi les premières qui étaient très, très actifs. Si je peux juste voir les autres slides, parce que pendant cette pandémie, nous avons continué à travers les visioconférences entre Cafrage et d'autres associations en France comme FTPE, Fédération des petites moyennes entreprises, Paris, Versailles. Merci. À créer des relations solides. Et quelques conférences, on avait des présences des ministres, des présences des ambassadeurs, toujours animés par Cafrage, représenté par Ibrahim, beaucoup d'autres membres francophones qui sont entre la France et la Jordanie. Et cette phase 2 nous a préparé pour la phase 3 que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui est la réouverture. Et on commence à récolter les fruits de ce travail par des voyages entre la France, beaucoup des délégations et des Français aussi qui ont visité la Jordanie pour la création de ces partenariats qui ont été préparés pendant ces années. Alors, ce qu'il a préparé Cafrage, c'était la transformation de surtout le tourisme pour soutenir la communauté locale, les jeunes talents, autonomisation de femmes, mais surtout la transformation d'un secteur touristique en Jordanie, du tourisme loisir, spirituel, pèlerinage chrétien et culturel, à aussi un tourisme événementiel qui soutient de plus en plus les communautés locales. Comme à Petra maintenant, elle est considérée comme une destination pour les congrès, les séminaires et surtout les dîners galas pour les plus grandes sociétés françaises. Et bien sûr, ce genre de tourisme encourage la communauté locale, la culture, l'agriculture, comme le nord de la Jordanie. On peut donner un exemple, c'était une visioconférence entre des œnologues français et des familles en Jordanie qui a abouti après à l'export du vin jordanien, si je peux citer l'exemple de la famille Haddad, et qui a abouti à un voyage des œnologues français pour l'export du vin jordanien pour la première fois en France. D'autres projets qui soutiennent des talents en Jordanie pour animer ces événements, soit la communauté bédouine sud de la Jordanie qui ont leur instrument de musique, soit des musiciens comme Talal Abou Rageb, qui est un des meilleurs pianistes en Jordanie, qui a joué plusieurs fois au UNESCO. Et grâce à ces relations qui ont été créées pendant ces années, il y a maintenant le projet d'un jumelage aussi musical entre Talal Abou Rageb, qui représente officiellement
la musique jordanienne qui fait la publicité de la région, des régions jordaniennes, et Farah Dibani qui est actuellement a été choisie comme la représentatrice de la Marseillaise en France. D'autres projets, d'autres talents en Jordanie, des experts d'astronomie à Wadi Rum. De plus en plus, maintenant, ils sont mentionnés dans des voyages de presse, au Figaro, Le Monde. Alors, on a pu, grâce à ces voyages, introduire ces talents à la presse française, les chaînes télévisées françaises, comme Najwan El-Masri, qui a comme rêve recevoir première étoile Michelin, qui est une reconnaissance francophone française à la gastronomie. Alors, en Jordanie, il n'y a pas encore un restaurant étoile Michelin. On a organisé la première rencontre après le Covid chez elle pour 100 francophones, 50 de la France, 50 des membres de Cafrage. Et grâce à ces relations, elle a été mentionnée plusieurs fois dans plusieurs reportages français comme Échappée belle, 50 minutes inside, 7-8 minutes, comme référence gastronomie jordanienne, levantine et orientale. Également pour la famille Haddad, qui sont des œnologues nord de la Jordanie. Ils ont été mentionnés plusieurs fois dans plusieurs presses françaises, pas seulement comme production œnologique ou gastronomie jordanienne, mais plutôt histoire d'une famille, histoire d'une œnologie, une histoire de culture, la fabrication aussi d'autres familles, aussi la fabrication de la bière, d'autres fabrications ou d'autres industries dans le handicraft, notamment aussi un voyage qui a été organisé il y a quelques mois, qui a été bien sûr reçu grâce à l'aide de Cafrage, Daniel Rousseau qui représente DAPAT, qui est une des plus grandes associations d'autonomisation de femmes, Empowering Women en France, en Europe, et qui a été ce voyage le point de départ des relations, j'espère bientôt des jumelages entre des associations autonomisation femmes en Jordanie, en France et en Europe. Et bientôt, il y aura un autre jumelage qui sera entre Christine de Ponafieux, l'association 3D, qui a réussi à créer beaucoup des projets sur l'arbre fruitier en Afrique, notamment Mali, Sénégal, d'autres pays nord d'Afrique, grâce à un voyage de Cafrage. Et si je peux mentionner aussi le Rotary Jordanie, qui a créé un jumelage entre deux organisations, Rotary France, Rotary Jordanie. Ce partenariat entre l'association Ponafieux et Cafrage en Jordanie a été créé. Alors, il y a aussi de plus en plus des voyages pour soutenir des talents en Jordanie, des artistes jordaniens, parce que de plus en plus, les dîners, les rencontres, ce sont, surtout dans la région du Nord, chez des artistes comme Farid Fakhreddin, qui a créé un courant impressionnisme jordanien, oriental, qui est très intéressant pour des voyageurs qui sont intéressés par l'art et par la culture, comme Ika Wahbe, qui a une des plus grandes collections des œuvres d'art privées, et de plus en plus, sa maison, il est demandé pour être visité par des voyageurs francophones, mais notamment de la France. Bon. Pour terminer ce mot-là, j'aimerais bien citer une phrase du Saint-Exupéry, et ce que j'ai vécu, qui est représenté par Cafrage en Jordanie. Et là, je cite, « La grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable, et c'est celui de relations humaines. » Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais introduire M. Marwan Ouais. Et j'ai ça en anglais, alors je laisse les interprètes de le traduire en français. Marwan is a seasoned professional with 24 years of experience in the freight forwarding, project cargo, and logistics fields. Strong managerial, operational, and sales and marketing skills. A firm believer in the motto, fortune favors the bold. Looking now
sharing his knowledge and experience with the new generation of freight forwarders. He is the general manager and owner of the Grand Arabia Forwarding and Logistics Services Jordan and Iraq. He is head of the Development and Training Committee at Jordanian Logistics Association since 2021, Logic Skills. And recently, since 2018, he entered the honey business. So he's the Honey Oasis Project. He is the CEO of, he was the CEO of Naouri Group in Jordan and Iraq. And without further ado, I will leave the word to my good friend and member of our chamber, Mr. Marwan Awais, and he's going to talk about empowering women in the logistics in Jordan. Without further ado, please. Premièrement, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus à notre royaume, le royaume de paix et opportunité sous la reine de notre roi Abdullah Thani. Chère Chambre de commerce et d'industrie française en Jordanie, Kafraj, je dois dire un mot pour vous parce que je suis un membre fier à votre organisation. Merci. Je tiens à exprimer ma gratitude pour m'avoir invité à prendre la parole lors de la 4e conférence internationale de la francophonie sous le titre « La Jordanie, une terre d'opportunité pour l'international investisseur ». Kafraj prenne un rôle très important dans le renforcement et la promotion des relations bilatérales et économiques entre la France et la Jordanie. Votre organisation a depuis longtemps été un pilier dans la promotion du développement des affaires et la croissance économique en France et en Jordanie. Votre dévouement et votre engagement envers ces efforts sont vraiment inspirants et je suis privilégié d'être un membre de Kafraj. Merci. Maintenant en anglais, c'est ce que je connais en français. Hein? Jordanian Logistics Association, a role in empowering women in logistics in Jordan. In Jordan, the logistics industry is an important sector of the economy. Despite this, women's participation in the logistics industry remains low. I wish to share with you the roles taken by the Jordanian Logistics Association to overcome the challenges faced by women in logistics in Jordan, and to highlight the strategies that can be implemented to empower women in this very important sector. Women in Jordan face several challenges when it comes to participation in the logistics industry. One major challenge is the cultural norms and gender stereotypes which can limit women's access to education and employment opportunities in this field. Women are often expected to prioritize family responsibilities over their careers, which can make it difficult for them to pursue a career in the logistics. Another challenge is the lack of female representation in leadership positions in the logistics industry. Women may face discrimination and bias in hiring promotion decisions, which can limit their career progression and discourage them from pursuing a career in the logistics. To address these challenges and empower women in the logistics industry, several strategies were implemented. First of all, the introduction of awareness campaigns and education programs. Secondly, creating mentorship and networking opportunities, equal opportunities and gender-sensitive policies. Work on increasing the female representation in leadership positions. The Jordanian Logistics Association, JLA, is a non-profit organization that represents the logistics industry in Jordan. As a part of its mission to promote the logistics industry, JLA has been working to empower women in logistics and increase their participation in the sector. JLA has implemented several initiatives to empower women in logistics in Jordan. These initiatives include, but are not limited to, establishing a Women's Empowerment Committee, which is responsible for identifying the challenges faced by women
in logistics and developing strategies to address these challenges. Secondly, establishing a mentorship program to support women in logistics that pairs experienced professionals with women who are new to the industry, providing them with guidance and support to help them succeed in this sector. Organizing training programs to develop the skills and knowledge of women in logistics. These programs include workshop and leadership communication and negotiation skills, as well as technical training on logistics operation. Organizing networking events to connect women to logistics with industry professionals and potential employers. These events provide opportunities for women to build the professional network to learn about job opportunities in the industry. JLA initiatives to empower women in logistics have had a positive impact on women's participation in this sector. According to JLA, percentage of women in logistics in Jordan has increased from 7% in 2016 to 21% in to 14% in 2021. The increase is partially due to JLA's effort to promote gender diversity and inclusion in the logistics industry in Jordan. Several women who participated in the GLA training and education programs have reported that they have developed new skills, gained confidence, and advanced their careers as a result of the program. The training programs and networking events have also been effective in providing women with the necessary knowledge and skills to succeed in logistics and connect them to potential employees in the industry. Just for the record, which I did not put in my speech, we have two main committees in Jordan Logistics Association now. The Developing and Training Committee. This committee is 7 persons in this committee, 5 are women, and they are leading now the training and developing of the logistics sector in Jordan through GLA, and also working with chambers like Chamber of Commerce and Chamber of Industry to work on developing also the logistics sector there. And tomorrow morning we are going to Aqaba. 5 of them will be also working on establishing new committees in Aqaba for this regard. The Jordanian Logistics Association has played an important role in empowering women in logistics industry in Jordan. Its initiatives to promote gender diversity and inclusion, establish a mentorship program, organize training programs, and host networking events have contributed to the increased participation of women in logistics in Jordan. However, there is still much work to be done to address the challenges faced by women in the sector and promote gender equality in the logistics industry in Jordan. Logistics is a main field in the industry and the economy of Jordan, because Jordan is considered now a hub for graduating young generation in the logistics through university, colleges, institutes, even through the networks that they are through. And this young generation is working in Jordan, is also their knowledge is being exported to the nearby countries. That's why it's very essential for our private sector and public sector and investors to come to Jordan to invest in this sector, which is a main sector that contributes not only as a service or in the logistics, but also in all other fields. If we go back to the COVID times, the two main sectors that never stopped, agriculture and logistics. And now we are seeing the results. In Jordan, we saw the results in 2020-21. The sector that never stopped was the logistics. Thank you very much. Thank you very much. I would like to give my personal thanks once again to Mr. Tariq Sharif
Mr. Marwan Idris and Mr. Marwan Awais. Thank you very, very much. And thank you for your patience after dinner and after lunch and so on. We know it's hard. Thank you. شكرا جزيلا للجلسة السابقة لإبراهيم قطان وسعادة طارق الشريف وسعادة مروان إدريس، سعادة مروان عويس. وأعتقد تجربة غرفة صناعة تونس أو غرفة الصناعة الفرنسية خلينا نحكي مثمرة جدا، وأعتقد أنه قد نستفيد من هذه التجربة بشكل كبير جدا، مع أنه يعني للأسف يمكن ما كملت أنا السيشن كامل، لكن متأكدة بعد الفيديو اللي شفناه واللي عقدوه بتونس بسنة 2018 كان مبهر. وعلى حسب اللي سمعته من زملاء كانوا حضروا الكونفرنس السابق حكوا عن التجربة كم كانت مفيدة وكم رح تنعكس ممكن على الأردن، ويتطلعون اللي رح تنعقد بسنة 2023 بشهر أعتقد بالشتوي، بداية الشتوي يمكن شهر 10 أو 11 مش عارفة. الآن بننتقل للسيشن الأخيرة. أنا بعرف أنه أنتم تعبتوا وكلنا تعبنا، لكن جميل اللقاء اليوم. إحنا من عدد من الدول العربية والأجنبية الفرنكفونية، غالبيتنا بين الإنجليزي والفرنسي. لذلك من المهم هذا اللقاء، جميل تعارفنا اليوم كان، وأنا سعيدة جدا. من أكثر المؤتمرات اللي حضرتها كانت مثمرة ورائعة. السيشن الأخيرة وبعديها رح نريحكم تطلعوا ترتاحوا شوي، بعدين بنلتقي لعشاء بالكراون بلازا ببرج الحمام.